السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ صحت مند زندگی کے کیا طریقے ہیں اور کیا عادات ہے۔ صحت مند زندگی کی عادات۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ صحت کے ساتھ رہے، صحت مند رہے، تندرست و توانا رہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کون سی عادات آپ اپنائیں گے اور کون سے طریقے ہیں کہ جن کے اپنانے سے ہماری صحت ٹھیک رہے گی، صحیح رہے گی؟ حضرات محترم، آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا اور بہت سارے حضرات کی ویڈیوز سنی ہوگی، انہوں نے مختلف صحت کی جو عادات ہیں، طریقے ہیں، ذکر کیے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں اور کچھ جو ہے کتابوں سے ماخوذ ہے، تو لہٰذا آپ حضرات ان کو مس نہ کیجیے، سب کو دیکھ کر اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے حضرات کو آپ نے سنا ہوگا لیکن یہ بات آپ کو کسی نے بتائی نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحت مند زندگی کی عادات میں سے ایک عادت ہے میرے نزدیک، علماء حضرات کی باتوں کو سوچ کر، ڈاکٹروں کو سوچ کر، میں نے اس پر سوچ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ روزانہ نہانا، یہ بھی کیا ہے، صحت کا بہترین راز ہے۔ روزانہ نہانا، گرمی کے موسم میں تو ہر آدمی ضرور نہائے تاکہ پسینہ وغیرہ بہت ساری چیزیں دور رہے، چکناہٹ وغیرہ بدن سے دور رہے، تو آکسیجن صحیح طرح سے اندر جائے گی اور اس سے مسامات سے۔ تو روزانہ نہانا یہ بھی کیا ہے، صحت کا ایک بہتر راز ہے۔ اس پر انسان کیا کرے، پابندی کے ساتھ عمل کرے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ نمبر دوسری بات ہے کہ تنہائی سے بچے۔ اگر صحت چاہتے ہیں تو بہترین دوستوں کے ساتھ رہے۔ ہاں، اگر دوست برے ہو تو پھر ان سے تنہا رہنا چاہے، مگر کیا کرے، اپنے لیے دوست ضرور ڈھونڈے۔ تنہائی سے بچے، کیونکہ تنہائی انسان کو مار دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری سوچیں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ تنہائی بہت بری چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کا ہو جاتا ہے۔ تو تنہائی سے پھر آگے کیا لاحق ہو جاتا ہے انسان کو؟ غم، دکھ وغیرہ لاحق ہو جاتا ہے نا۔ تو غم وغیرہ کو چھوڑ دے، غم کو کیا کرے، طلاق دے، رخصت کر دے، چھوڑ دے، غم کو بھی چھوڑ دے۔ غم کے ساتھ ساتھ آپ کہہ دو پریشانی بھی چھوڑ دے، پریشانی بھی اسی میں آتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو غم فطری، قدرتی، طبعی طور پر لگے تو پھر اس کو ذرا ہلکا کرے، بانٹ کر تقسیم کرے تاکہ ہلکا ہو جائے۔ اسی طرح پریشانی کو چھوڑ دے، پریشانی بھی انسان کو کھا جاتی ہے، صحت کو برباد کر دیتی ہے۔ پریشانی کیا کر دے، اس کو بھی چھوڑ دے، ختم کر دے۔ نمبر 5، اسی کے ساتھ پریشانی سے متعلق چیزیں، ٹینشن، تناؤ وغیرہ سے بچے، تناؤ سے بچے، ٹینشن سے بچے، فضول کے خواہ دکھوں اور دکڑوں سے بچے، تناؤ سے دور رہے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ ہماری صحت کیا رہے گی، ٹھیک رہے گی۔ نمبر 6 پر آپ حضرات کو میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ فضول میں کسی کی باتوں میں ٹانگیں نہ اڑائے۔ دوسروں کا غم بالکل آپ کیا کرے، لے، ان کے غم کو کم کرے، لیکن دوسروں کی باتیں نہ کرے، دوسروں کو چھوڑ دے، ان کی باتوں کو کیا کرے، نہ اٹھائے، دوسروں کو چھوڑ دے۔ یہ معنی نہیں کہ ان کے ساتھ آپ مدد نہ کرے۔ جیسے بعض لوگوں کی خواہ عادت ہوتی ہے کہ دوسروں ہی کو چھیڑتے رہتے ہیں، اپنے سو غم حل نہیں کرتے مگر دوسروں کے غموں کا کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں شخص کو یہ ہو گیا، فلاں اس بلا میں مبتلا ہے۔ تو اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کے لیے ضرور اس کی بات کریں، اگر مدد نہیں کرنا چاہتے تو خواہ کی باتیں لوگوں کی مت پھیلائے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے دکھ ہوگا، اس سے آپ کو ظلم میں پریشان ہوں گے۔ صحت مند زندگی بنانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں حضرات محترم، تو نمبر 7 ہے کبھی کبھی فاقہ کرے، کبھی کبھی آپ فاقہ بھی کرے۔ فاقے کا ذکر لوگ بہت کرتے ہیں مگر ہم کہیں گے اس کی جگہ پر روزہ رکھے، کبھی کبھی روزہ رکھے، اس سے صحت ٹھیک ہوگی، درست رہے گی، صحیح رہے گی۔ نمبر 8 ہے ورزش، مختلف قسم کے کھیل بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ ورزش کرے، اور ورزش کے لیے پھر مختلف کھیل ہے جو جائز ہو، آپ ضرور اپنائے، تمہاری صحت کیا رہے گی، صحیح رہے گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بری عادت ہے
नशा छोड़ना, सिगरेट, नशा, भंग, चरस वगैरह, इन चीज़ों को छोड़ दे, क्योंकि नशा मौत है, इलाज ज़िंदगी है। नशा छोड़ दे, हर तरह का नशा हो या नशे की आदत उसको छोड़ दे। हाँ, चाय वाय का जो नशा इंसान को लगता है तो वो अलग है, हम वो नशे बता रहे जो बहुत मुज़र है, स्मोकिंग वगैरह, शराब पीना, चाहे वो सॉलिड नशा हो या लिक्विड नशा हो, इन चीज़ों से बहुत दूर रहे, इनसे सेहत बर्बाद हो जाती है। वर्जिश के अंदर हमने खेलों का भी बताया तो ज़रूर खेले, खेलने से भी सेहत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप दोस्ती को रखना चाहते कि मैं दोस्ती के बगैर रह ही नहीं पाता, तो फिर अच्छे दोस्त रखें। अच्छे दोस्तों की वजह से आपकी सेहत ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अच्छे दोस्त बुरे काम नहीं करते और बुरी आदत उनमें नहीं होती, गलत सलत काम नहीं करते, नशे नहीं करते, उनकी बातों में लुत्फ़ होता है, इल्मी बातें करते रहते हैं, हुनर की बातें करते हैं, उनके पास स्किल्स महारतें होती हैं। तो अच्छे दोस्त ज़रूर रखें। अच्छा दोस्त फिर तन्हाई से हज़ार दर्जे बेहतर है। नंबर 11, आपने क्या करना है, नींद पूरी करनी है। नींद पूरी करना, नींद को क्या करना, मुकम्मल करना, ये बहुत अहम है। नींद को क्या करे, पूरी कर दे। अगर आपने नींद पूरी नहीं की तो उसकी कमी जो है ना, आप मेवे से, फल से, किसी ताकतवर ग़िज़ा के खाने से पूरी नहीं कर सकते। इसकी जो कमी है सिर्फ नींद ही से पूरी होगी। लिहाजा नींद आप क्या रखें, मुकम्मल रखें। उसके अलावा जो बहुत सारे डॉक्टर्स बताते, हर किसी को पता है, ज़ाहिर है तो इंसान की क्या है, दानिश है, क्या हम चीज़ों को जानता है, मुतवाज़िन ग़िज़ा। लेकिन हर कोई मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं खा पाता, क्योंकि मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रा महंगी होती है और हर चीज़ बवक्त मिलती नहीं, मौसमों में बदल जाती हैं। मगर फिर भी कोशिश करे अच्छी ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाए, इससे भी क्या होगी, सेहत अच्छी रहेगी। नंबर 13, अगर आप चाहते हैं कि सेहत रहे तो फिर ज़िंदगी बामकसद बना दे। बामकसद ज़िंदगी बनाए, कोई गोल रखे, कोई गर्ज तो रखे ना अपनी ज़िंदगी की, कोई गर्ज तो होगी, कोई मकसद होगा। ज़िंदगी को बामकसद रखे, बामकसद रहे, ताकि इधर उधर के दुखों में न रहे। नंबर 14, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते दोस्तों, आप अजीब बात सुनेंगे मुझसे, वो है मसरूफ़ रहे। मसरूफ़ इंसान अगरचे थके होते हैं मगर सेहत उनकी अच्छी होती है, तो मसरूफ़ियत जो है ना, सुकून है, इत्मीनान की ज़िंदगी। अगर आप बेकार रहेंगे तो उसकी वजह से 100 परेशानियाँ आपको लाहिक होगी। उसकी वजह से आप क्या रहेंगे, बहुत बेताब रहेंगे, बहुत बेसुकून रहेंगे। लिहाजा मसरूफ़ रहना बहुत अच्छी आदत है। मसरूफ़ रहे, मशगूल रहे, कोई ना कोई काम कर ले, फ़ायदे का काम कर ले। और एक नंबर 15, पैदल चला करे। एक तो आम वर्जिश वगैरह है, खेल है, एक है पैदल चलना, ये अलग तरह होते, वॉकिंग वगैरह। पैदल चलने से बहुत सारी बीमारियां आपकी दूर होगी, अगर लगी हो, अगर नहीं लगी हो तो आपको लगेगी नहीं। और साथ साथ जो है ना, आपका खून जो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो सही रहेगी। एक और बात है कि आप मुतवाज़िन ग़िज़ा के साथ एक बेहतरीन खुराक ग़िज़ा मछली खाया करें। फिर मछली की ख़ास किस्म भी डॉक्टर बताते हैं, मगर हम आपको मतलकन बताते हैं कि मछली खाए मुनासिब मकदार से और मुनासिब तरीक़े से, जिससे आपको सही लगे, सही भाए, उस वक्त क्या करें, खाए। तो इससे भी क्या होगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी, ज़िंदगी जो है सुकून वाली होगी, इंसान जो है सही रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। और क्या कर ले, खुराक खाए तो भी सही तरीके से खाए, और जब भूख लगे उस वक्त खाए। इंशाल्लाह अगर ये उसूल आप अपनाएंगे, हम भी अपना रहे और कोशिश कर रहे, आप भी अपनाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हमारी सेहत अच्छी रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारा जो चैनल है उर्दू इंग्लिश अकेडमी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अलावा अदब वगैरह की बातें आपको मिलेगी। वस्सलाम।